Okay, good morning students. Myself Ravindra Bhiyan, mathematics teacher in Vishwamanava High School. Today we are discussed about the 9th standard mathematics of part 1. Part 1. In this part 1, the total first semester is divided into 7 chapters. Therefore, the first chapter is number system and second chapter is introduction of Euclid geometry, third lines and angles, fourth one polynomial, and fifth triangles, sixth one construction, and seventh one quadrilaterals. These are the 7 chapters are included or given in the first semester of your part 1 books. This is the content analysis for first semester 9th standard book. Sir, we shall go for the chapter 1, that is number system. In number system we are discussed about introduction of numbers, introduction of number systems, and irrational numbers. Next we shall discuss about irrational numbers, and third one real numbers and their decimal expansions. Next ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇನ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ rationalize the denominator and addition and multiplication of real numbers, and the laws of exponents for real numbers. These are the concepts we are studied in number system. You already know that number system, you already basically you have lot of knowledge about number systems and numbers, digits, types of numbers you already studied in previous classes. Therefore, numbers are definite counting symbols. They are used to measuring and counting. A number is a mathematical object used in counting and measuring. It is used in counting and measuring. Numerals are often used for labels, for ordering serial numbers, and for codes like ISBNs. In mathematics, the definitions of numbers has been extended over the years, include such numbers as zeros, negative numbers, rational numbers, irrational numbers, and complex numbers. Therefore, you already in the last class numbers, digits, smallest number, biggest number, even number, odd number, these are different prime numbers, complex numbers, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, these are called digits. Total 10 digits are used in mathematics, and 2 or more digits are forming a numbers. Therefore, digits, there are total 10 digits. Therefore, the Indian number systems can also be called as base 10 number system or Indo-Arabic number system. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಬೇಸ್ 10 ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಇಂದು ಅರೇಬಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 10 digits. By using these 10 digits, we are forming a infinite numbers, uncountable numbers. 1, 10, 11, 20,000, 10 lakh, crore, million, billion. These are all uncountable numbers are there in mathematics. Therefore, digits are also called as numerals. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 0 to 9. ಈಗ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ 0 to 9 ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, that is first one is natural numbers. These are all already studied in previous classes, but we can recall that knowledge. The counting numbers are called natural numbers means the counting numbers are called natural numbers can be represented by the letter capital N.
Capital N means natural number. Therefore, set of natural numbers can be written as n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 dash dash dash. ನೋಡಿರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್. Therefore, this is natural numbers. And next one is whole numbers. Whole numbers means natural numbers with zero. Natural numbers with zero are called whole numbers. Therefore, whole numbers can also be represented by using letter W. W ಲೆಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ numbers W is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. It means the whole number start from 0. Natural number start from 1. Whole number starts from 0. 0 to infinity. 1 to infinity natural numbers. 0, 1, 2, 3, 4 natural numbers ಹೊತ್ತಿಗೆ 0 ಇದ್ದರೆ that is whole numbers. Next, third one is integers. Integers means the set of natural numbers, the set of both positive and negative numbers with 0 are called integers. Integers means the set of numbers containing both positive and negative numbers with 0 are called integers. Integers are represented by the letter capital Z. Capital Z means integers. Therefore, set of integers can be written as Z is equal to, ನೋಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ 0, 0 to left side negative number, 0 to right side positive number, 0 plus 1 plus 2 plus 3 these are comes in right side, minus 1 minus 2 minus 3 these are comes in left side. Therefore, these are called integers. Next, fourth one is rational numbers. This is very important in this chapter. The numbers can be written in the form of P by Q and Q not equal to 0 are called rational numbers. The numbers can be written in the form of P by Q and Q not equal to 0 are called rational numbers. For example, 3 by 2, 5 by 8, 11 by 26. These are all examples for rational numbers. Next, we go for the irrational numbers. Irrational numbers means the numbers cannot be written in the form of P by Q are called irrational numbers. ಯಾವ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು P by Q ಫಾರಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ √2, √14, √23, √116 these are all example for irrational numbers. These are the different types of numbers: natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and irrational numbers. These are called types of numbers. Next, we will go for the rational numbers, operations on rational numbers. For example, one examples ನೋಡೋದಾದರೆ rational numbers ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. rational number ಅಂದರೆ the numbers can be written in the form of P by Q is called rational numbers. The numbers cannot be written in the form of P by Q are called irrational numbers. Therefore, we have to solve some more examples for rational numbers. For example, 1. Find 5 rational numbers between 1 and 2. Find 5 rational numbers between 1 and 2. 1 and 2 ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 1 and 2 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ. 1 ಮತ್ತು 2 ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು, 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ 5 + 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 5 + 1 ಮೀನ್ಸ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. 5 + 1 = 6. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 6 ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ 6/6. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ 1ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 ಮತ್ತು 2 ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 1ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 6/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ 6/6 ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 × 1 = 6, 6 × 6 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 6/6 ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ಫೋರ್ 1ಅನ್ನು ನಾವು 6/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6/6 ಆದಮೇಲೆ 7/6 ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರನ್ನ ಕಾಮನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ 6 ಇರಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 6 ಆದಮೇಲೆ 7, 7/8, 7/8 ಆದಮೇಲೆ 7/6 ಆದಮೇಲೆ 8/6 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9/6 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10/6 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11/6 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12/6. ನೋಡಿ 12/6 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. 12/6 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12. 12/6 12ಅನ್ನು 6ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1 and 2 ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೀಗ ಸಿಕ್ತು. ಯಾವ್ಯಾವು, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6,
11/6. These are all 5 rational numbers between 1 and 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 5ಗೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 + 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 6 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 6 1 ಜ 6 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 6 1 ಜ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 6 1 ಜ 6, ಅವಾಗ 6/6 ಆಗುತ್ತೆ. 6/6 ಅಂದರೆ 1 ನಾವು 6/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 6/6 ಮೇಲೆ 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2ವರೆಗೆ ಬರ್ಕೊತೀರ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಏನು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫೈಂಡ್ 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3/5 and 4/5. ಇಲ್ಲಿ 2 ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, 2 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸೇ. 2 ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನದರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿದೆ, 3/5 ಇದೆ. 3/5 ನಾವು ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ 10ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 10/10 ಅಂತ. 3/5 × 10/10 = 30/50. 30/50 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ 4/5 × 10 ಅಂತಂದರೆ 40/50. ಅಂದರೆ 3/5 30/50 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. 4/5 40/50. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 10ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟು 3/5 ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೊಂತೀರ, 30/50 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. 30/50 ಆದಮೇಲೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 50 ಕಾಮನ್ ಇರಬೇಕು. 30/50 ಆದಮೇಲೆ 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/50, 40/50ವರೆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟೂ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸೇ. ಎಲ್ಲಿಂದ 3/5 to 4/5, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3/5 and 4/5. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್. 5 ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆರ್ 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50. These are all examples for examples on rational numbers. Next we shall go for decimal expansions of numbers. ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 1/2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 1/2 ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ನಂಬರ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಎ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಅದು 3 ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್, ಐದರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೈ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22/7 ಅಂತ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. 22/7 ಏನದು, ಅದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.14. 3.14 ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹೆಂಡ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹೆಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 3.14 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ 3.14 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಮೈಂಡರ್. 0 ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ 3 ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್. ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್, ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ 3 ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಎ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 54 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಅಂತ ಇದೆ. 54 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9 ಅಂದರೆ 54ಅನ್ನು ನಾವು 9ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 9 1 ಜ 9 6 54 ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. 9 1 ಜ 9 9 2 ಜ 18 9 3 ಜ 27 ಈ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ 9ಇಂದ 54ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನು ಬಂತು? 0 ಬಂತು. ಆ್ಯಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ 0, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 6 ಬಂತು. therefore ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. therefore that is called as terminating decimal expansion. Terminating decimal is always a rational number. Terminating decimal ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? is always a rational number. It can be written in p/q form. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? p/q ಫಾರಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. What is the meaning of non-terminating and non-recurring decimal expansions? Recurring ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. 3 3 3 2 2 6 2 5 7 6 ಈ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ರಿಪೀಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3/10 ಅಂತ ಅಥವಾ 10/3 ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 3.3333 ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಜಿಟೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. In this form, when we divide a number by another, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಮೈಂಡರ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ನಂಬರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಂಬರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಯಾವುದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, they are also classified as irrational number. They are also always classified as irrational number. For example, 0.10 100 1300 1400 100000 100. Does you have a pattern? Does have a pattern? There is no pattern, but it is not a fixed length recurring pattern. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. therefore next third one is non terminating recurring ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. non terminating recurring decimal expansion means in this form when a number is divided by the other, the remainder never becomes 0. instead the number of the quotient start repeating themselves. Such numbers are classified as rational numbers. For example, 3.7250 7250 7250 7250. ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ 7250 7250 ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು? ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, second one is non terminating non recurring decimal expansion, third one is non terminating recurring decimal expansions. Terminating andre the remainder becomes 0. The decimal expansions after few steps end ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 1/2 1/2 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 0.5 ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಡ್ ಆಯಿತು. therefore that is terminating decimal expansion. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಎ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ನಂಬರ್, ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಅವನೇ ಬರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಾಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 3.14 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 14 ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಡಿಜಿಟ್ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಂಬರ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 0.66666 ಅಂತ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನೋ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಅದೇ 0.13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ?
ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ರಿಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ನಂಬರ್ಸು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ, ಆ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.